श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसीछंती बा देखुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण को जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, विवाह रे बारंबार बाधा आसुछि, चाकरी क्षेत्र रे बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहार सुविचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को कहाजिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। यही राशिर अधिपति बुध और बुध ग्रह यही राशिर स्व उच्च स्थान मध्य। शुक्र महाग्रहंकर नीच स्थान अटे। यही राशि बड़ परिवर्तनशील। यही राशिर व्यक्ति बारंबार परिवर्तन करिथांती। एथि सकाशे सेमाने कौनसी कार्य रे संपूर्ण अनुभूति पाई पारंती नाही। जेउ कार्य हेउ बड़ चंचल करंती। प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु भल भावरे परीक्षा करुथिबारु पश्चाताप कम करंती। अन्य मानकर दोष दुर्बलता अल्प समय रे जानि पारंती। एमानकर बाज्य खर्च प्रायतः नाही। एमाने निज कुटुंब को अति भल पाइथांती। जन्म ठारू मातृपीड़ा लागी रहे। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्रटी 150 डिग्री ठारू 160 डिग्री पर्यंत रहे। यही नक्षत्र हेला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, नरगण और रवि महादशार जन्म नक्षत्र। गाई वर्ग एमाने निज संतान को अणदेखा करती। आत्म सम्मान को प्रतिष्ठा करिवारे लागी रहितांती। सर्व कार्य रे विजय लाभ करती। भगवान को मानती, पुणी बेले बेले प्रत्याख्यान करती। न्यायवान होइथिले मध्य मन मध्यरे एमानकर गर्व थाए। एमाने विद्वान स्त्री माने दुख पाइथांती। साहित्य रचना करी किंबा कोनोसी लेखा लेखी करी धन उपार्जन करती। एमानकर जन्मरु आमबात और पेट रोग प्रायतः लागि थाए। एही नक्षत्रर नारी माने सुदृढ़ मना, सौभाग्यवती, धर्मपरायणा, घर करणारे निपुणता लाभ करिथांती। बुद्धिमती और चतुर मध्य, सौभागिनी। यही कन्या राशिर द्वितीय नक्षत्र 160 डिग्री ठारू 173 डिग्री 20 पर्यंत रही थाए। यह कन्या राशि मध्य भाग। यही नक्षत्र नाम हस्ता नक्षत्र, देवगण, महिषी वर्ग और यही नक्षत्र चंद्र महादशार जन्म नक्षत्र। एमाने प्रति काम को सहजरे करी ख्यातनामा होई पारंती। यही नक्षत्र जात पुरुष साधारणतः युवती रसिक, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न, खेल कूदरे निपुणता लाभ करती। प्रत्येक कथारे जुक्ति करिथांती। एमानकर स्त्री पीड़ा प्रायतः लागी रहिताए। एही नक्षत्र जात व्यक्ति माने उत्तम संतान प्राप्ति करिथांती, किंतु संतान प्रति अवहेला करुथिबारु संतान सर्वदा दुर्बल रहिताए। प्रथम वर्ष रे ज्वर रोग रे पीड़ित होती। एही नक्षत्र जात व्यक्ति प्रथम वर्ष रे ज्वर रोग रे पीड़ित होइथांती। 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष रे जीवन प्रति भय थाए। 10 वर्ष रे शत्रु भय, 42 वर्ष रे
କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୁଏ। 58 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ଓ 80 ବର୍ଷ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ମାର୍କପୀଡ଼ା ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ, ସୁଜ୍ଞାନୀ, ଚତୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ସେ କାହାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର 173 ଡିଗ୍ରୀ 20 ଠାରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଦାନବଗଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାମାତୁରା, ଯୁଦ୍ଧଖୋର, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏମାନେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାମାନ୍ଧ ହୋଇ ବହୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ହସ ହସ ମୁଖ, ଲୋଭନୀୟ ଚେହେରା ଓ କୃଷ୍ଣ କଳା ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କଥାକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭୟ ଥାଏ। 8 ବର୍ଷରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଭୟ ଥାଏ। 20 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ର ଭୟ ଥାଏ। 25 ବର୍ଷରେ କଣ୍ଟକ ଭୟ। ଏହାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଯାଇ 80 ବର୍ଷରେ ମାର୍କ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ମନୋରମା, ଚକଚକିଆ ଆଭୂଷଣ ପରିଧାନ ପ୍ରିୟ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣା, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା, ସୁଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, 4, 5 ଓ 8। ଶୁଭ ବାର ରବିବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଓ ମକର ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭଲ ରହେ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, 7 ଓ 9। ଘାତ ବାର ଶନିବାର। ଘାତ ମାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ। ଘାତ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଏହି ରାଶିର ଘାତ ଗ୍ରହ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଘାତ ତିଥି। ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରବି ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠରେ, ବୁଧ ସପ୍ତମରେ, ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ, ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କେତୁ ଜନ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ସପ୍ତମ ରବି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ହଠାତ୍ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ତାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ବହୁ ଅନୀତି କାମ କରି ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ରାଶି ଉପରେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକଜାତ ହେବ, ଭୟଜାତ ହେବ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେବ ଯେ କିଛି ଅଘଟଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରି ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ରହିପାରିଲେ ଆପଣ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ
ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେ ରୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଓ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। କାହାରି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହି ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବା ସକାଶେ ଆପଣ ବିକଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଧକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବା ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଯେ କୌଣସି ରାଶି ହେଉନା କାହିଁକି ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ମିଳିବ। ତଥାପି ଆପଣ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଅପବାଦ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିପାରେ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଏହା ତ ଭୋଗ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ସପ୍ତମରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କରିଦିଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୁଏ। ପରିବାରରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହେ ଓ ପରିବାରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇପାରେ। କାହାରି ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା କିଛି କରିବେ ତାହା ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶୁକ୍ର ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କରିବା ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନାରୀମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ପାଲଟି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ବା ନିଜକୁ ସଂଯତ ନ ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାର କରଜ କରି ନିନ୍ଦା ପାଉଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଧାର କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାହା ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନି ସପ୍ତାହ ଆସିବ। ମନରେ ଗର୍ବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଲେ ଶନି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଯୌନ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ଜନ୍ମରେ କେତୁ ରହିଥିବାରୁ ବା କନ୍ୟା ରାଶିରେ କେତୁ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ପାଇବେ
ତାହା ଖାଇ ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।